بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان کی آمد ہوئی تو ساری رونقیں مکہ مکرمہ میں جمع ہونا شروع ہو گئیں۔ دنیا کے ہر گوشے میں رہنے والے امیر اور غریب، شاہ و گدا، ایرانی دورانی، کالے اور گورے، عربی اور اجمی، سب کے سب مسلمان بیت اللہ حرم کے دیدار کے شرف سے مشرف ہونے کے لیے عمرہ کرنے چلے آ رہے تھے، کیونکہ رمضان میں عمرے کا ثواب اتنا ہوتا ہے کہ گویا کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر حج ادا کیا ہو۔ قاضی ابو بکر انصاری رحمۃ اللہ علیہ ایسی سعادت کو حاصل کرنے کی غرض سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ کا وہ مقدس گھر ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے سعادت مند بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور اعلان کیا تھا کہ لوگو، اللہ نے تم پر اس گھر کا حج فرض کیا ہے، اس لیے تم حج ادا کرو۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آواز کو دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلا دیا، اور حاجیوں کے پہنچنے سے پہلے ان کے لیے بے آب و گیا، پتھریلی اور پہاڑی زمین میں ہر قسم کا رزق پہنچا دیا۔ صاحب استطاعت مسلمان جی بھر کر وہاں مناسک حج ادا کرتے ہیں اور من پسند پھلوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اللہ کے اس بندے نے ابتدائی دنوں میں اپنی آرزو کے مطابق جی بھر کے بیت اللہ کے طواف کیے اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی، اور دنیا جہاں کے سب سے مقدس پانی سے اپنی پیاس بجھائی، اور اللہ پاک کے جن نظاروں کا کانوں سے سنا تھا، انہیں آنکھوں سے دیکھا۔ عبادت میں اس قدر سرور آیا کہ بیان سے باہر ہے۔ دل کو موہ لینے والی اذانیں اور پر لطف نمازیں، دلکش تلاوتیں اور رلا دینے والی دعائیں سنی، اور دل کو شفا بخشنے والا آب زمزم پیا۔ وہاں محبی محبت و مروت کے ایسے مناظر دیکھنے میں آئے جو دنیا جہاں میں کہیں نظر نہیں آتے۔ ذہن میں آیا کہ سب کچھ چھوڑ کر باقی عمر یہیں پر گزار دی جائے، مگر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد درہم و دینار خرچ ہو گئے اور کھانے پینے کو کچھ بھی باقی نہ بچا۔ کچھ دن فکر و فاقے سے گزر گئے، لیکن ایک دن بھوک کی انتہا ہو گئی۔ غیرت مند طبیعت نے دستے سوال دراز کرنے سے روکے رکھا، اور اس امید پر کہ شاید اللہ تعالیٰ کوئی سبب پیدا کر دے، غرض یہ اٹھے اور مکہ مکرمہ کی گلیوں میں پھرنے لگے تاکہ کہیں سے کبھی کوئی کھانے کو مل جائے اور رات آرام سے گزر جائے۔ ان دنوں مکہ مکرمہ میں بڑی چہل پہل تھی۔ عربی، اجمی، مراتشی، تمام دنیا سے لوگ حج اور عمرے کے لیے بستیوں، شہروں، صحراؤں، دریاؤں، سمندروں، جزیروں سے نکل کر اور پہاڑوں کے جزیروں سے نکل کر، پہاڑوں کی چوٹیوں سے اتر کر بیت اللہ کے دیدار سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنے آئے تھے۔ ان میں سے ایک بزرگ کی تھیلی گم ہو گئی جو اتفاقاً ابو بکر انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ لگ گئی۔ یہ اسے لے کر اپنے گھر سے روانہ ہو گئے۔ جب کھول کر دیکھا تو اس میں موتیوں کا لاسانی ہار موجود تھا۔ اسے دیکھتے ہی بھوک کا احساس ختم ہو گیا اور جسم میں طاقت پیدا ہو گئی۔ جی میں آیا کہ اس میں سے کچھ خرچ کر کے اپنی ضرورت پوری کر لی جائے، لیکن مثالی مومن کے ایمان نے ایسا کرنے نہیں دیا، کیونکہ یہ مثالی مومن ایک صاحب استقامت مسلمان تھا جسے رومیوں نے 1.5 سال تک اپنی قید میں رکھا اور مسلسل 5 ماہ تک اس کی گردن میں وزنی توق اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں پہنا رکھی تھیں۔ ہر روز اس سے مطالبہ کیا جاتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کا بیٹے ہونے کا اقرار کر لو اور عزت و کرام سے رہا ہو کر اعلیٰ منصب پر فائز کر دیے جاؤ گے، لیکن اس کے پایا استقلال میں لغزش نہ آئی۔ چنانچہ نہ تو اس نے عقیدہ بدلا اور نہ ہی قید کی حالت میں وقت ضائع کیا، بلکہ وہاں سے زبان بھی سیکھ لی۔ ابو بکر انصاری تھیلی کو محفوظ مقام پر رکھ کر گھر سے باہر نکل آئے اور بزرگ کو آواز لگاتے سنا، جو شخص میری موتیوں بھری تھیلی واپس کر دے 500 دینار خالص سونے کے سکوں کا حقدار ٹھہرے گا۔ اور ابو بکر انصاری کو خیال آیا کہ میں بھوکا اور محتاج ہوں، اگر میں تھیلی واپس کر کے 500 دینار لے لوں تو اس میں کیا حرج ہے، لیکن فوراً ضمیر بیدار ہوا کہ کیا گمشدہ چیز کو واپس کرنا فرض نہیں، اور کیا ایمانداری اور دیانتداری کی رقم وصول کرنا ٹھیک ہے؟ دل سے آواز اٹھی، امانت واپس کر دو اور اپنے خالق و مالک سے رزق کا سوال کرو۔ چنانچہ انہوں نے بزرگ کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے گھر لے گئے، بڑے کرام اور احترام سے بٹھا کر کچھ سوالات کیے۔ شیخ محترم، آپ کی تھیلی کی علامات کیا تھیں؟ وہ کہنے لگے، جی وہ ریشم سے بنی ہے، اور اس تھیلی میں تسمہ کیسا تھا؟ وہ بھی ریشم کا بنا ہوا تھا۔ ہار کے موتیوں کا رنگ کیسا تھا اور ان کی تعداد کتنی تھی؟ جی وہ مختلف رنگوں کے ہیں اور 20 کی تعداد میں ہیں۔ جن داغوں میں پروئے ہوئے تھے وہ کس رنگ کا ہے؟
वो रेशमी और स्याह रंग का है। लीजिए साहब, ये है आपकी वो थैली, आपकी वो अमानत जूं की तू महफूज है। शेख ने तमतमाते चेहरे के साथ थैली वसूल की और मोती गिनने लगा। जब तादाद पूरी निकली तो फर्त मुसर्रत से झूम उठा और जज़ाकल्लाह कहने लगा। इसे शुक्रिया अदा करने के अल्फाज नहीं मिल रहे थे। चुनाचे उसने हस्बे वादा 500 दिनार अबू बकर अंसारी की झोली में डाल दिए, लेकिन अबू बकर अंसारी ने ये कहकर वापस कर दिए कि शेख मोहतरम, गुमशुदा चीज का वापस लौटाना वाजिब है और अमानत का वापस करना मुझ पर मजहबी और इखलाकी एतबार से वैसा ही फर्ज है, लिहाजा इस दयानतदारी का आपसे कभी बदला नहीं लूंगा। नहीं मेरे अजीज, मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ, ये जरूर लीजिएगा। नहीं साहब, मैं इसका बदला अपने रब से जरूर लूंगा। इसके बाद वो बुजुर्ग पुरजोर इसरार करने लगे, लेकिन अबू बकर अंसारी रहमतुल्लाह अलैह अपनी बात पर कायम रहे और वो बूढ़ा बुजुर्ग वहाँ से खुशी खुशी अपने वतन वापस चला गया। ये शेख अपने वतन का रईस और मालदार शख्स था। मुमकिन है कि ये हार उसने अपनी इकलौती बेटी के लिए खरीदा हो। जब वो शख्स अपने वतन वापस पहुँचा तो वो तमाम उम्र इस नौजवान की दयानतदारी का किस्सा सुनाता रहा। बाद अज़ाब वो ये ख्वाहिश करता फौत हो गया कि काश मैं इस नौजवान मुसाफिर का नाम और पता पूछ लेता और उसके साथ अपनी बेटी की शादी कर देता। कुछ अरसे के बाद अबू बकर अंसारी रहमतुल्लाह अलैह मक्के से निकले और अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए बहरी जहाज पर सवार हो गए। इत्तेफाक से बहरी जहाज समुद्र के दरमियान में जाकर टूट गया और अबू बकर अंसारी के सिवा तमाम लोग पानी में गर्क हो गए। खुशकिस्मती से इन्हें लकड़ी का तख्ता मिल गया और बहुत दिनों तक समुद्री लहरों पर तैरते रहे। इन्हें चारों तरफ से मौत घूर रही थी। रात की तारीकी, काली घटाएं और समुद्र की तूफानी लहरें मौत का मंजर पेश कर रही थी। जब कभी खौफनाक हचकोला आता तो कलेजा हलक में आ जाता और अल्लाह माफिजनी की सदाएं जबान पर आती। बिलाखिर कई दिनों और रातों के बाद वो तख्ता किसी समुद्री जजीरे के किनारे पर जा लगा। ये दिन इनके लिए इंतहाई खुशी का दिन था। इसे इस कदर खुशी थी कि गोया जहन्नुम का पुर अबूर करके आया हो। अबू बकर अंसारी तख्ते से उतरकर सबसे पहले वहाँ की मस्जिद में गए और सजदा शुक्र अदा किया। लेकिन अब जाएं तो कहाँ जाएं, ना जान ना पहचान, अनदेखे लोग और पराए चेहरे। बिलाखिर रहमत खुदाबंदी शामिल हाल हो गई और इल्म की शान नजर आई। जब जजीरे वालों ने इन्हें मस्जिद में तलावत करते सुना तो शिद्दत इश्तियाक से इनको देखने मस्जिद में आए और यके बाद दीगरे इनकी जियाफत करने लगे। उन्होंने फरमाइश की कि वो इन बच्चों बच्चियों, मर्दों और औरतों को कुरान मजीद की तालीम दें। चुनाचे उन्होंने पूरी मेहनत और जिम्मेदारी से ये खिदमत सर अंजाम दी और वो भी दिलो जान से इनकी खिदमत करने लगे। हज़रत अबू बकर अंसारी के साथ इनकी अकीदत इस कदर बढ़ गई कि उन्होंने इन्हें मुस्तकिल अपने पास ठहराने के लिए अपने जजीरे की मालदार खातून से शादी की पेशकश कर दी, लेकिन इसने ये पेशकश कबूल न की। अलबत्ता जब इनका इसरार बढ़ा तो ये आमादा हो गए। चुनाचे बड़ी धूमधाम से शादी की तकरीब मुनक्किद हो गई। जब दुल्हन घर आई तो ये अपनी बीवी के चेहरे को देखने की बजाय इसकी गर्दन पर नजर जमा कर बैठ गए, क्योंकि जो हार उन्होंने मक्का में वापस लौटाया था वो हार इस खातून के गले में मौजूद था। जब लोगों ने यह हालत देखी तो पूछा कि यह हार खातून से ज्यादा खूबसूरत है कि साहब मुसलसल इस पर निगाह जमा कर बैठे हुए हैं। अब उन्होंने इस हार की गुमशुदगी और बाजियाबी की कहानी सुनाई। सुनने वालों ने बेसाख्ता इतनी बुलंद आवाज से नारा तकबीर लगाया कि पूरे जजीरे के लोग जमा हो गए। जब अबू बकर ने नारा लगाने वालों से इस नारे का सबब दरियाफ्त किया तो उन्होंने बताया कि हमने जिस खातून से आपका निकाह किया है ये इस बुजुर्ग की अकलौती लख्ते जिगर है जिसका हार आपने वापस किया था। और वह बुजुर्ग हमारे इस हार की गुमशुदगी और बाजियाबी का किस्सा सुनाकर फरमाया करते थे कि इस दुनिया में अगर कोई सही मानों में मुसलमान है तो वही नौजवान है जिसने इस कदर कीमती हार मुझे वापस लौटाया था। काश वो नौजवान मुझे मिल जाए तो मैं अपनी बेटी का निकाह इससे कर दूंगा। इसके बाद वो दुआ किया करते थे कि अल्लाह मुझे और इस नौजवान को इकट्ठा कर ताकि मैं इससे अपनी बेटी की शादी कर दूं। आज इसकी आरज़ू पूरी हो गई और वो लड़की आपके निकाह में है। अल्लाह अकबर, अल्लाह का वादा पूरा हो गया। सो कोई इंसान इसके खौफ से हराम माल से बच जाएगा तो इसे हलाल तरीके से इतना माल देगा जो उसके वहमो गुमान में भी ना होगा। मोहतरम नाजरीन, इस हार के साथ वो रईस की बेटी अपने इलाके की सबसे मालदार खातून इनके निकाह में आ गई और वो बकिया जिंदगी हंसी खुशी गुजारने लगे। यकीनन जो अल्लाह की राह में हराम माल को तर्क कर देते हैं अल्लाह सबसे बढ़कर इसका सिला देता है। ये हमारे ईमान की आजमाइश होती है। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको काफ़ी मालूमाती लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ज़िंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह ज़रूर हाजिर होंगे। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।